রবিবার থেকে শুরু হলো পানাগড় প্রিমিয়ার লিগ, যা চলবে ১৯ তারিখ পর্যন্ত। জানা গিয়েছে, পানাগড়ের যুব সমাজকে মাঠমুখী করতে ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় গত ৪ বছর আগে। আইপিএল এর ধাঁচে শুরু হয় প্রতিযোগিতা। কয়েক মাস আগে হয় খেলার নিলাম পর্ব। কাঁকসা ও আশেপাশের এলাকার যুবকদের নিয়ে গঠিত হয় ১২টি দল। এরপরই রবিবার থেকে শুরু হয় খেলা। রবিবার প্রদীপ প্রজ্বলন করে প্রতিযোগিতার সূচনা করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বনাথ বাউরি। উপস্থিত ছিলেন মূল উদ্যোক্তা পল্লব ব্যানার্জি, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়, কাঁকসা থানার আইসি প্রসূন খাঁ, কাঁকসার বিশিষ্ট চিকিৎসকরা এবং কাঁকসার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। রবিবার সকাল থেকে পানাগড় বাজারে খেলার মাঠে খেলা দেখার জন্য ভিড় ক্রীড়াপ্রেমী মানুষজনের। এদিন বিকালে খেলায় উপস্থিত হন অভিনেত্রী কৌশানী মুখার্জি। বিশ্বনাথ বাউরি জানিয়েছেন, তরুণ যুবকদের মোবাইল ছেড়ে মাঠমুখী করতে এই খেলার উদ্যোগ নিয়েছেন উদ্যোক্তারা। তাদের এই উদ্যোগকে তিনি সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, শিশুদেরকেও মাঠমুখী করতে হবে, তার জন্য অভিভাবকদের উদ্যোগ নিয়ে তাদের সন্তানদের মাঠে নিয়ে আসতে হবে। স্কুল স্তরেও খেলাধুলার মান উন্নয়ন হয়েছে বর্তমানে। পানাগড় প্রিমিয়ার লিগ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আগামী দিনে যাতে এই খেলা আরো বড় আকার নেয়, সেই কামনা করেন তিনি। उपस्थित हुए हैं पालिका पुलिस स्टेशन, उनको बैच पहनाया जा रहा है। हमारी कमेटी की तरफ से एक बार जोरदार ताली आप सभी से हमारे बीच उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस पानागढ़ प्रीमियर लीग सीजन 4 डे 1 में। हमारे कमेटी के मेंबर्स बैच पहना जाएगा। हमारे साथ अतिथिगण उपस्थित हुए मिस्टर विश्वनाथ बावड़ी सर, सभाधिपति पश्चिम जिला परिषद, उनको बैच पहना जा रहा है और साथ में फिर शॉल के साथ उनका स्वागत किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा हमारे इस मूल मंच पे। हम आदेश करता हूँ वैशाखी बनर्जी मैडम को, कर्मदक्ष पश्चिम बर्धमान जिला परिषद, उनका योगदान भी बहुत ही है हमारे इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में। आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पानागढ़ प्रीमियर लीग डे 1 में। जोरदार ताली एक बार हमारे गेस्ट के लिए मोमेंटो देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। हमारे पानागढ़ प्रीमियर मोमेंटो प्रदान करेंगे पानागढ़ प्रीमियर लीग के प्रेसिडेंट मिस्टर पल्लव बनर्जी सर। सर आसुन ना सर, सामने आसुन ना। सभी दर्शक से रिक्वेस्ट है एक बार ताली बजाते हैं हमारे गेस्ट के लिए। कस्टमाइज्ड ट्रॉफी मोमेंटो बनाए गए हमारे तमाम गेस्ट के लिए, जो उनको पदवी का तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत हार्दिक वेलकम है उन सभी गेस्ट का। आज के दिन का यह पहला मैच चल रहा है। एक तरफ है टीम पैंथर बॉयज, दूसरी तरफ ब्लैक पैंथर। पहला इनिंग्स चल रहा है। आप लोग बीच बीच में कमेटी अभी फिलहाल ऑफ है, पर आप लोग हमारी कमेटी गई थी पल्लवदा के पास पानागढ़ प्रीमियर लीग का प्रपोजल लेकर, जो पिछले साल से वो हमारे साथ जुड़े हुए, और इस साल देखिए ये टूर्नामेंट कहां से कहां पहुंच गया है। काफ़ी हर साल कुछ ना कुछ इम्प्रूव किया जा रहा है। और फाइनल डे जो पानागढ़ प्रीमियर लीग फाइनल डे होगा 19 नवंबर को, तो उस दिन काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला है सीजन 5 के लिए। आप सभी इंतजार कीजिएगा, सीजन 5 का अनाउंसमेंट फाइनल डे 19 नवंबर को किया जाएगा। कुछ बड़ा होने जाने वाला है अब सीजन 5 में, और जो कि पॉसिबल है एकमात्र हमारे लगा हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। साथ में मोमेंटो देकर उनको सम्मान किया जा रहा। एक बार जोरदार ताली सभी से। थैंक यू सभी का, थैंक यू। आप लोग आसन ग्रहण कर। अब यहाँ से दीप जलाया जाएगा, शुभारंभ किया जाएगा। वैसे तो मैच स्टार्ट है, पर शुभारंभ अभी किया जा रहा हमारे अतिथिगण के द्वारा। और हमारे सभी दर्शकों को मैं बता दूं, ये टूर्नामेंट आप लोग लाइव देख सकते हैं। यूट्यूब पर जाए, सर्च करें A+ स्पोर्ट्स, यूट्यूब खोले, वहां पर सर्च करें A+ स्पोर्ट्स,
आपको ये टूर्नामेंट लाइव देखने मिल जाएगा। आप घर में हो या फिर दुकान में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, आप लोग ये टूर्नामेंट लाइव देख सकते हैं। जस्ट 1 मिनट, 6 ओवर शेष, 6 ओवर 82 रन, 3 विकेट। अच्छा, इसके बाद मैं माइक देना चाहूंगा, हमारे बीच उपस्थित हुए हैं डॉक्टर अशोक गोस्वामी सर, हमारे इस पानागढ़ प्रीमियर लीग 2025 सीजन 4 डे 1 के बारे में हैंडशेक करेंगे। दोनों टीम के मेंबर से रिक्वेस्ट है आप लोग लाइन अप करके खड़े हो जाए जल्द से जल्द। हमारे तमाम गेस्ट ये पीपीएल कस्टमाइज अम्ब्रेला आप लोग देख सकते हैं, स्पेशली हमारे गेस्ट के लिए प्रदान किया गया, उन सभी के हाथों में आप लोग देख सकते हैं। वन सेकेंड, सोनू सिंह राजपूत, টাইমিংটা দেখুন। ক্লিপার বলিং এখানে একদম সামনে রাখার চেষ্টায় ডট। পানাগড় প্রিমিয়ার লিগ যে খেলাচ্ছে এটা গত বছর এসেছিলাম আমি। খেলাটা উৎসাহ অনেক ভালো এখানে, গতবারে যদি হচ্ছে তার চেয়ে আরও অনেক ভালো, ব্যবস্থাপনা ভালো, ম্যানেজমেন্টও ভালো এবং যারা খেলছে তাদের খেলাটা উন্নত হয়েছে অনেক। আগামী দিনে আমরা ভাববো যে হয়তো এই জায়গাতে আমাদের জেলার একটা বড় একটা খেলা হতে পারে, যেখানে জেলার হয়তো প্রতিটি ব্লকেরই ছেলেরা এখানে খেলবে, কম্পিটিশনে আসবে এবং আগামী দিনে খেলার মান উন্নয়ন হলে আমরা যদি দেখি স্কিল ভালো হয়েছে, খেলায় ভালো মান স্টেটে পাঠিয়ে দিতে পারি আমরা। স্কুলের মাধ্যমেও যেমন খেলা হচ্ছে তেমনি ক্লাবের আমাদের মৃত্যুর সঙ্গে মাঠে যারা এরকম যদি উদ্যোগ নেয় তাহলে আমাদের ছেলেরা আরো আগামী দিনে ভালো ভালো খেলা হবে এবং এখান থেকেও ভালো টিম তৈরি হবে, আমরা এটা আশা করি। সেই জন্য সবাইকে শুভেচ্ছা রইল, যাতে করে তারা ভালো খেলতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন খেলা উৎসব চালু করেছিলেন এবং বিভিন্ন জায়গায় তারপর থেকে রাজ্যে খেলার একটা প্রবণতা বেড়েছে আগের থেকে, কি বলবেন এটাকে? আমাদের প্রবণতা নিশ্চয়ই বেড়েছে এবং আমরা জেলা ভাগের পরে 2022 সাল থেকে আমাদের স্কুলে যে মাধ্যমে যে খেলাগুলো হয় সেই খেলাগুলো এখন বর্তমানে কম্পিটিশনে বিভিন্ন ইয়েতে ক্যাটাগরিতে আমরা কিন্তু কোনোটাই তৃতীয়, কোনোটাই চতুর্থ স্থানে কিন্তু অধিকার করছি আমরা। এটা আমাদের পক্ষে অনেক ভালো, কারণ যে নতুন জেলা 2022 সাল থেকে খেলা শুরু হয়েছে, আগামী দিনে হয়তো আমরা প্রথম স্থানে আসতে পারি। আমরা এটা উদ্যোগ নিয়েছি এবং প্রতিটি স্কুলেই সেই খেলাগুলো শুরু হয়েছে। এখন ছেলেমেয়েরা অনেক উদ্যোগী হচ্ছে। আমরা যেটা ভাবছিলাম যে ছেলেমেয়েরা আজকে মাঠে যায় না, আমরা সেটা চাইছি যে মাঠে যারা যায়, মাঠে যারা খেলাধুলো করে, এটা আমাদের যে ঐতিহ্য সাথে বজায় থাকে সেটা আমরা চাইব। এই যে মোবাইল ছেড়ে যারা যাতে আর কি মাঠে আসে তার জন্য তাদেরকে কি বলবো? তার জন্য আমরা স্কুলেও সিলেবাসও করা হয়েছে এবং আমরা প্রতি জায়গায় এটা প্রচার করছি যে কিছু না হলে অন্তপক্ষে মাঠে বা আপনার ছেলে মেয়েকে পাঠান, অন্তত বিকেলে 2 ঘন্টা যদি খেলে যেমন তার বুদ্ধিমত্তা ভালো হবে, তার যেমন স্বাস্থ্য ভালো হবে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা মোবাইলটা কিন্তু আমরা অন্তত ত্যাগ করতে পারবো আমরা। এটা আমরা সবাইকে বলেছি, তো আমরা সবাইকে অনুরোধ করেছি এটা করার জন্য। বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে, এখন না হয়ে যায়নি। এবং আমাদের যারা কয়েকটা মাঠ আছে সেখানে কিন্তু প্রতিদিন কোনো না কোনো তাদের খেলা কিন্তু হয়, আছে কয়েকগুলো মাঠ। তিলকচন্দ্রপুর কাকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের আন্ডারে সেরকম কোনো সরকারি খেলার মাঠ নেই, খেলা প্রেমীরা চাইছে একটা খেলার মাঠ যেখানে ভালো। আমরা যদি আমাদের কাছে যদি আসে আমরা চেষ্টা করবো, আমরা কোনো অসুবিধা নেই, আমরা শুরু করবো। বাচ্চাদেরকে খেলার মাঠমুখী করতে কি উদ্যোগ গ্রহণ করছেন? দেখুন, খেলা মাঠমুখী করতে গেলে যেমন গার্জেনদের যেমন একটা উদ্যোগ থাকা দরকার, প্রচেষ্টা দরকার, ঠিক তেমনি সরকারিভাবে আমাদের স্কুলগুলো যেগুলো আছে তাদেরও একটা উদ্যোগের দরকার আছে। ছেলেমেয়েরা আজকে স্কুলে চলে যায়, স্কুলে মাস্টারমশাইদেরও একটা যেমন দায়িত্ব আছে তেমনি তাদের গার্জিয়ানদেরও দায়বদ্ধতা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার জনপ্রতিনিধি আমাদের দায়বদ্ধতা আছে তাদেরকে মাঠমুখী করা। এটা যদি আমাদের আগে ছিল, আগে তো মোবাইল ছিল না, তখন সবাই দুবেলায় অনেকের সময় দিনেরবেলা ফুটবল খেলছে, বিকেলেও ফুটবল খেলছে, সন্ধ্যাবেলাও চলছে ফুটবল খেলা, সবাই তো কমেছে, কিন্তু আমরা চেষ্টা করবো সেই ট্রেডিশনাল ফিরিয়ে আনার জন্য। খুবই ভালো লাগছে, এটা আমাদের 4র্থ বর্ষের খেলা পানাগড় প্রিমিয়ার লিগ। যারা এর উদ্যোক্তা, প্রেসিডেন্ট সহ কমিটির যারা মেম্বার রয়েছে প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই কারণে কি এদের প্রিপারেশন আজকে নয়, এই খেলার জন্য প্রায় 3-4 মাস আগের থেকে তারা প্রিপারেশন নিয়েছে যাতে সুন্দর করে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। এবং
এর মাধ্যমে আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার যতগুলি গ্রাম বা পঞ্চায়েত বা সাব ডিভিশনে রয়েছেন, আসানসোল বা মানে দুর্গাপুর সাব ডিভিশনের মধ্যে যতগুলি প্লেয়ার আছে ওনারা চেষ্টা করেছেন সবাইকে এর মধ্যে ইনভলভ করার, এবং এর মাধ্যমে যেটা বার্তাটা ওনারা চেষ্টা করছেন পৌঁছানোর, যে খালি মোবাইল নয়, মাঠমুখী করে এবং খেলার মাধ্যমেও কিন্তু এগিয়ে যাওয়া যায়। শুধুমাত্র পড়াশুনোটাই কিন্তু সব নয়, আমরা যদি ইচ্ছা করি আমরা যে কোনো সেক্টর থেকেই কিন্তু জীবনে দাঁড়াতে পারি এবং নাম করতে পারি। সেই জায়গা থেকে বলবো যে খুব ভালো উদ্যোগ, 4 দিনের খেলা সুশৃঙ্খলভাবে এবং সুন্দরভাবে হোক, এনাদের দিনোত্তর দিন শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি।